Hello everyone, welcome to Uma's educational blogs. I hope you all are doing great. So as you know that in the last class I had introduced the poem The Heart of the Tree, and I had also given you line by line analysis of the first stanza of the poem. So today we are going to do the second stanza of the poem. So without further ado, let's get started. So first of all, I'm extremely sorry for the background noise, guys. I can't help it. So I'm going to summarize the stanza 1 again in case you have forgotten. So in the stanza 1, the poet is introducing the poem with a rhetorical question. He is doing this in order to emphasize the importance of the tree in our life. Okay, how a tree plays a very important role for the survival of all the living creatures on earth. And so the poem says that a person who plants a tree not only plants a tree but also plants a friend of the sun and the sky. How it is possible? As I said in the last class, that a tree when grows upwards, it aims to reach the sky. So it seems that when it reaches the sky, it seems that both sun and sky have got a new friend. And also tree needs sunlight and air in order to survive, right? So sun and sky provides those things, those elements, like a two friend. And thirdly, a tree has the power to generate cool breezes, okay, or to transform the heat or lessen the heat of the scorching sun. Okay, so in this way a tree is a friend of sun and sky. Now I had said that the poet has compared the tree, the leaves of the tree, to that of flag. The way a flag moves or blows or flies, anything you can see when wind blows through it. Similarly, the tree also, the leaves of the trees also blows like a, not blows, I'm sorry, flies or moves like a flag when the gentle soothing breeze passes through it. It stands tall like a tower, and it is so kind to allow the birds to build their nests in the higher branch of the tree. So it seems that the tree has created a home for the birds, right? Created a home for the birds, which is connected to the heaven. As we know that sky, we believe that sky is, heaven is situated in the sky, so there is a connection, right? So all the sound of the nature, the melodious song of the birds, the sound, rustling sound of the breeze, and so on, all when all mixed together, it creates a heavenly effect. So this was the first stanza, and I explained the poem in the last class both in English and Bengali. In case you haven't checked, please go and check the first video. তো আজকে আমরা সেকেন্ড স্ট্যান্জাটা করব। তো এই পোয়েমের বিষয়বস্তুটি হলো যে গাছ কিভাবে আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে, সব ধরনের রিসোর্সে যা যা আমাদের জীবনে প্রয়োজন, ওষুধ থেকে শুরু করে খাদ্য থেকে শুরু করে সব কিছু কীভাবে আমাদেরকে প্রদান করেছে প্রতি মুহূর্তে, সেই জিনিসটাই হাইলাইট করে বলা হচ্ছে। আর কেন বলা হচ্ছে? যাতে আমরা যেমন আমাদের বাবা মায়েরা সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য যেমন মানি, টাকা পয়সা সেভ করে রাখে, যাতে নেক্সট জেনারেশন, ফিউচার জেনারেশনের কোনো প্রবলেম না হয়। প্রপার্টি কিনছে, নানান কিছু যে করছে, ঠিক আছে? তোমরা যদি ভেবে দেখো যে সেভিং মানি ইজ ইম্পর্টেন্ট, ইয়েস, ইউ আর বাইং প্রপার্টি, ইউ আর বিল্ডিং properties, it's of course it is very important for our survival, but if there is no tree, then no money, no property, no car, nothing can help you. তো আমাদের যে এখন বলা হয়েছে না যে তোমরা পড়াশোনা করে বড় হও, চাকরি করো, ব্যবসা করো, নানান কিছু তোমরা করতে পারো, তোমরা একটা সমাজের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো, ঠিক আছে, সব কিছু ইজ ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু তার সঙ্গে এই দায়িত্বগুলোর সঙ্গে আমাদেরকে এই জিনিসটা শেখানো হয় না যে আমরা ফিউচার জেনারেশনের কথা ভেবে এত কিছু করছি। যদি গাছ না থাকে, এইভাবে মানুষ যেভাবে প্রকৃতিকে এক্সপ্লয়েট করছে, নেচারকে যেভাবে এক্সপ্লয়েট করা হচ্ছে, সেটা যদি গাছই না থাকে,
তাহলে হাউ ক্যান ইউ এবল টু সার্ভাইভ, মানে তোমার টাকা পয়সা তো তোমাকে কিছু হেল্প করবে না। ওই জন্য সবসময় আমাদেরকে আমাদের নিজেদেরকে তো অবশ্যই প্র্যাকটিস হোয়াট ইউ প্রেচ, অবশ্যই নিজেদেরকে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে নেক্সট ইয়াং জেনারেশন ওদেরকেও শেখানো উচিত এই পড়াশোনা, চাকরি, নানান কিছুর সঙ্গে সঙ্গে ট্রি প্ল্যান্টস করা, এটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি, যেটা তোমাদেরকে নিজের কাঁধে নিতেই হবে আমাদের পরবর্তী ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচানোর জন্য। সো দ্য নেক্সট স্ট্যান্জা again begins with a rhetorical question, what does he plant who plants a tree? একটা মানুষ যে গাছ লাগায় সে আর কি লাগায়? আগের স্ট্যান্জাতে তোমার পড়েছিলাম যে একটা পাখিদের জন্য ঘর ঘর বানাচ্ছ, তুমি একটা প্ল্যান করছো, তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক পাখিরা তাদের ঘর পাচ্ছে, অনেক কিছু হচ্ছে। আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক যে গরম আবহাওয়া, ঠিক আছে, এই যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, এটাকে দূর করার জন্য তো গাছই তো লাগাতে হয়, কারণ গাছেরই ক্ষমতা আছে আমাদের পরিবেশটাকে ঠান্ডা করার, অনেক কিছু অক্সিজেন রিলিজ করছে, কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ে নিচ্ছে। তো এখানে he plants cool shade and tender rain and seed and bird of days to be, and years that fade and flush again he plants the glory of the plain. তো আমরা সবাই জানি যে ট্রি প্ল্যান্টস কুল শেড। আমি আগের দিনকেই বলছিলাম একটা ওয়েরি ট্রাভেলার, যে খুব ক্লান্ত একটা আমরা কি করি, একটা ছায়া খুঁজি। তো গাছের ছায়ার থেকে বেস্ট কিছু হয় না, এত ঠান্ডা আমাদেরকে লাগে এবং শান্তি লাগে, ঠিক আছে। অ্যান্ড টেন্ডার রেন, ট্রি আর কি প্রোভাইড করে? টেন্ডার রেন। যেখানে গাছ থাকে না সেটা মরুভূমি, ডেজার্ট কেন হয়ে যায়? কারণ ওই যে উঁচু উঁচু টল ট্রিজগুলো আছে, সেগুলোই তো মেঘেরা এসে ধাক্কা লাগবে, তারপর তো বৃষ্টি হবে। ট্রিজেরও কিন্তু একটা ইনডিরেক্টলি ভূমিকা আছে বৃষ্টি নামানোর, ঠিক আছে। গাছ না থাকলে সেখানে বৃষ্টি হবে না, তো বৃষ্টি না হলে সেখানে তোমার কি বলবো, চাষবাসও হবে না, কিছুই হবে না। And seed and birds of days to be and years that fade and flush again, এখানে সাইকেল অফ লাইফটাকে বোঝানো হয়েছে, সাইকেল অফ লাইফ। প্রত্যেকটা জিনিস কেমন হয়, যে বৃষ্টির কথা আমি বলছিলাম, ধরো নদী থেকে সমুদ্র থেকে জলটা ইভ্যাপোরেট করে উপরে গেল, সেখানে ক্লাউড ফর্মেশন হলো, যখন অত্যধিক হেভি হয়ে গেল সেটা বৃষ্টি হিসেবে নিচে নেমে এলো। এটা একটা সাইকেল, তো এই সাইকেলটা চলতেই থাকছে। সেরকম বলছে এই যে তুমি লাগাচ্ছ একটা গাছ, ঠিক আছে, গাছটা লাগালে সে গ্রো করলো, ফ্লারিশ করলো, ঠিক আছে, তোমাকে অনেক কিছু সে দিয়ে গেল, তারপরে একদিন অনেক বছর পরে সে শুকিয়ে জীর্ণ হয়ে মারা গেল, দ্য ট্রিজ ড্রাইজ অ্যাওয়ে, অ্যান্ড আবার ওই সয়েল যেখানে থেকে জন্মেছিল সেখানেই চলে গেল, অ্যান্ড নেক্সট জেনারেশন বাকি ট্রিগুলো যেগুলো আছে সেগুলোকেও নিউট্রিয়েন্টস দিয়ে গেল। তাহলে এখানে বলতে চাইছেন seed and birds of days to be. So today you suppose you plant a sapling, the sapling will grow, the sapling will give you fruits and flowers and seed, and when that tree will die, that tree will wither away, the seeds that it has produced or the fruits that it has produced will give birth to new trees. So the circle will continue, একটা continuous circle চলতেই থাকবে। And years that fade and flush again, fade means here dries, something that blows, এই যে ট্রিজটা জন্মাচ্ছে, ফ্লারিশ করছে, ফেড হয়ে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে, কিন্তু will flush again, মুছে যাচ্ছে মানে এই না যে শেষ হয়ে গেল, ও তার জিনিসটা নেক্সট জেনারেশন যা যা লাগবে সেগুলো তো দিয়ে গেছে, সব দিয়েছিল, বীজ দিয়েছে, সেটা চলতেই থাকবে। সো দ্য সার্কেল অফ লাইফ, এটা চলতেই থাকবে, নট সার্কেল, আই এম সরি, সাইকেল, সাইকেল অফ লাইফ উইল কন্টিনিউ। He plants the glory of the plain. Here glory means pride and land, pride of the land. So a person who plants a tree plants the pride of the land. Why is a tree a pride of the land? Needless to say, we all know. Because tree is something which gives you everything that you need or require to live a peaceful, happy life. From wood to medicines to food, everything, oxygen, okay, necessary oxygen, everything is given by tree, তাই তো? সেই জন্য ইট ইজ আ প্রাইড অফ দ্য প্লেন। কিন্তু দেখো আমরা কতটা সেলফিশ, ক্রুয়েল,
আমরা নির্মমভাবে গাছকে কেটেই চলেছি, মলস বানিয়েই যাচ্ছি, বিল্ডিং তো খাড়া করেই যাচ্ছি। We never actually acknowledge the role of tree, or we never acknowledge the things that nature has provided to us, and we are ruthlessly exploiting nature for our selfish gain. The result will be we all will be perished one day if this continues. এই জন্যই তো বারবার অথার পোয়েম, কেন সবসময় নেচার পোয়েম লেখা হয়, বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হয় মানুষকে। তারপর বলছে দেখো, হি প্ল্যান্স দ্য ফরেস্টস হেরিটেজ মানে তো আমরা জানি ট্রেডিশন, মানে ধরো একটা বংশের এরকম একটা কোনো বংশটাকে ফিউচার জেনারেশনে এগিয়ে নিয়ে যায়, ঠিক আছে, নইলে বিলুপ্তি হয়ে যাবে, এগিয়ে নিয়ে যায় কোনো একটা কাজে। আমরা বলে না যে আমাদের এরকম ট্রেডিশন কালচার কি আমাদের ফিউচার জেনারেশনই তো এগিয়ে নিয়ে যাবে, এরকম হচ্ছে ব্যাপার। তো একটা গাছ যখন তুমি লাগাচ্ছ, জঙ্গলের মধ্যে আরেকটা গাছ তুমি অ্যাড করলে, এইভাবে তো ফরেস্টের যে হেরিটেজটা সেটা তো চলছে, ট্রেডিশনটা চলেই যাচ্ছে। ট্রি লাগাচ্ছ, সেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে, তার থেকে বীজ আসছে, আবার নতুন গাছ আসছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। দ্য হারভেস্ট অফ দ্য কামিং ইজ অ্যাগেন ফিউচার। এই যে গাছ লাগাচ্ছ, ফিউচারে গিয়ে ফিউচার জেনারেশনকে সে কী দেবে? হারভেস্ট মানে কি? শস্যটাকে যখন আমরা রিপ করে নিই, কেটে নিই, যেগুলো বেরোয়, তো ট্রিজ থেকে তো শুধু আমরা কত কী পাই, তো সেই পুরো প্রোডাক্টসগুলোকে, দ্য থিংস দ্যাট ট্রি প্রডিউসেস, সবগুলোকেই বলা হচ্ছে দ্য জয় দ্যাট আনবর্ন আইজ শ্যাল সি, দিজ থিংস হি প্ল্যান্স হু প্ল্যান্স আ ট্রি। দিস ইজ আ জয়, this is a great pleasure that those unborn eyes shall see. The unborn eyes means our future generation, our children who have not yet come to the earth, যারা এখনও জন্মগ্রহণ করেনি, জন্মায়নি, তারা এটা ফিউচারে গিয়ে দেখতে পাবে আমরা কি করে গেছি। একটা মানুষ যে একটা গাছ লাগাবে, ধরো তুমি তোমার গার্ডেনে একটা গাছ লাগালে, বছরের পর বছর সে গাছ তুমি চলে গেলে সেই গাছ আছে, বা সে গাছ মারা গেলেও তার থেকে যে আছে সেগুলো অনেক গাছ তুমি দেখতে পাবে একটা গাছ থেকে, ঠিক আছে। তো সেটাই বলছে আনবর্ন আইজ মানে ফিউচার জেনারেশনের জন্য আমরা এইগুলো দিয়ে যাব। সো টুডে পিপল, প্যারেন্টস আর এভরিওয়ান, অল, একটা পোয়েম ছিল রবার্ট ফ্রস্টের, তোমরা পড়েছো কিনা জানি না, যে we do not have time to stand and stare, we are so busy in our life, in our hectic schedule, we are only running after money, more and more money, how can we earn more money, our whole attention is located or fixed towards money. কিভাবে করা যায়, এটা করলে আমরা এই ভালো করতে পারবো, আমরা এই কিনে নিই, সেটা করে নিই, কিন্তু আমরা কখনোই এই জিনিসটাকে মনোযোগ দিই না যেভাবে আমরা নেচারের ক্ষতি করছি। এই যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং থেকে শুরু করে এই যে ক্লাইমেট চেঞ্জ, এত কিছু হচ্ছে, কিসের কারণে হচ্ছে? ওই যে আমরা গাছ কাটা, সবসময় আমরা বলি এসি লাগাচ্ছে, এই করছে, সেই করছে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে, কিন্তু আমরা ভাবি না যে এটাকে কম একমাত্র করতে পারে তখনই যখন আমরা আরও ট্রি প্ল্যান্টস করবো। ওই জন্য সবসময় নিজেরাও এটা মনে করবে, যেখানে যখন পাবে, আর নিজের তো একটা তো ফাঁকা সময় আমরা কিভাবে কাজে লাগাই, এখানে চলে যাই, সেখানে চলে যাই ঘুরতে, তো একটা সময় আমরা তো প্রকৃতির জন্য দিতে পারি। এটা শুধু প্রকৃতির জন্য, এটা নিজেদের জন্যই আমরা দিচ্ছি, যাতে ভবিষ্যতে আমরা বাঁচতে পারি, ঠিক আছে। সো ফ্রম নাও অন, you do all your work, there is no problem, you should do all your work, you go to malls, you visit parks and do all the fun loving things, fine, no problem, but you should also contribute something to nature's, plant trees, this is very much important. So আজকে আমরা stanza 2টা পড়লাম। in the next video we will be getting the complete analysis of stanza 3. till then, take care. If you liked my video, then please do like, share, comment and subscribe to my channel. If you have any doubts, I will clarify all of your doubts. Please write in the comment section. Okay, thank you.